Today is the third lecture on poem number 2.3, and last period we have discussed about the historical background of the poet, and summary of the poem in Marathi, and also we have discussed about the icebreakers in the poem. Now I am going to discuss about the next point, and these points are covered with blackboard. Explanation. In the last period we have discussed about the summary and historical background of the poet on page number next, that is 2.3, and today we also have discussed about we are going to discuss about the Inkscape Rock, lecture number 3rd, written by Robert Southey. Now we are going to explain about the line by line meaning of the poem with glossary and poetic devices included in the poem. Now see the meaning line by line, and it's a history of the poem. Now I am going to say you there are two model characters, and you must remember two characters. First one, Aberbrother. Abbot. And second one, Ralph the Rover. Ralph the Rover. Characteristics or features of that two characters: Aberbrother, a good person, loyal person, helping, cooperative, and social character. And many of the sailors blessed him due to the Inkscape or bell installed on the Inkscape rock, which creates sound, and other sailors turn their ships or boats and save themselves from the cracking of boat from the rock. But many of them respect, bless, and love the sailors to the Aberbrother Abbot. And Ralph the Rover is a selfish, jealousy, hatred attitude, and cut the bell which was installed by Abbot, and in which he is a special for loot. In Marathi we call lutaru, and loots many ships, collected lot of wealth, and with hatred or jealousy cut the bell. And when he goes in the ocean, there is a strong storm, then frost, and become evening or night, and at that time he can't get the idea how to come to the side of the ocean, how to come out of the ocean, and his ship and sailors troubled in that frost. But finally the Ralph Rover's ship stuck into the Inkscape rock, and the
ship cracked, and finally he have done the wrong thing. Then the sound of the bell comes from the earth. That in short we call him Yam. Call of Yam came to him, and finally the ship struck, cracked, and the robber dead. A bad thing, if we do bad thing, definitely we get the bad report or result. And through this poet Robert Southey wants to message us: do good thing, you will be good, you will be get good. And one more thing he suggested: crime gets its own punishment. आपण एखादा मिस्टेक केली, क्राइम केला, गुन्हा केला तर त्याची पनिशमेंट आपल्यालाच भोगावं लागते. म्हणून गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट बी हेटेड टू एनीवन. In our life we must not be jealousy. Do hard work and be satisfied with this hard work. You can't expect anything from easy, because if we get anything in easy, it is not long lasting. Only long lasting thing is hard work and its output. That is the main message or moral message through the poem. Now see the meaning line by line. Page number 104, 104. Last period we have discussed the Robert Southey and his duration, his major works such as The Scholar, Battle of the Benham, Bishop Hatto, and Inkscape Rock. This period was 1813 and 1843. हा पिरियड होता तो 1813 ते 1843 या दरम्यानचा. आणि त्यातले हे कलेक्शन ऑफ पोएम्स जे आहेत ते आता इन्स्केप रॉक आहे. मी सांगितलं तुम्हाला पुन्हा एकदा बघा. द इन्स्केप रॉक इज अ बॅलॅड. बॅलॅड मीन्स पोवाडा. इट इज द स्टोरी ऑफ 14th century अटेम्प्ट, 14व्या शतकातली एक स्टोरी आहे. अटेम्प्ट ऑफ बाय द अबॉट ऑफ एबरब्रोथक टू इन्स्टॉल अ वॉर्निंग बेल ऑन इन्स्केप. त्यांनी एबरब्रोथकने खलाशांना वॉर्निंग म्हणून बेल बसवली. नोटोरियस सँडस्टोन, नोटोरियस कुविक्यात सँडस्टोन रिफ अबाउट 11 miles in bracket 18 kilometers of the east coast of the Angus, Scotland. ईस्ट कोस्ट अँगस या ठिकाणी स्कॉटलंड मध्ये नियर द डुंडी अँड फाईव्ह ऑक्युपाइड बाय द बेल रॉक लाईट हाऊस. त्यांनी त्याची बेल लाईट हाऊस तिथं बसवली की विच इज युजफुल फॉर द सेलर. साऊंड ऑफ द बेल इज युजफुल टू द सेलर अँड दे टर्न देयर इज अ डेंजर रॉक. दे टर्न देअर शिप्स, बोट्स अँड सेव्स द बोट as well as their lives with the blessing of Abbot, Abbot. Southey was inspired by the legendary story of a pirate. Legendary दंतकथा. Pirate समुद्री चाचा who removed the bell on the Inkscape Rock. की ज्यानं तिथली ह्याने चांगली बेल बसवली, ज्या बेलमुळे लोक वाचत होती, आवाजामुळे त्या खडकात अडकत नव्हती. ती बेल कुणी कटकी काढली तर ह्या समुद्री चाच्याने, नाव आहे त्याचं एबरब्रोथक. द रॉक प्लेस्ड बाय द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक. एबरब्रोथकनं ती बेल लावलेली ह्या समुद्री चाचा म्हणजेच राल्फ द रॉवेल यानं काढली. द पोएम गिव्स अस अ मेसेज. कवितेतून आपल्याला काय संदेश मिळतो? दॅट दोज हू डू रॉंग थिंग्स, जे एखाद्याने वाईट गोष्ट केली तर विल मीट विथ द ड्यू पनिशमेंट. तर क्राईम केला, गुन्हा केला की तिची पनिशमेंट त्याला मिळते. एखाद्यानं गुन्हा केला तर ती त्याची त्याला मिळते. म्हणून गुन्हा करण्यापूर्वी 4 वेळा विचार करावा. हा मेसेज या कवितेतून दिलेला आहे. बघा लाईन बाय लाईन मिनिंग पेज नंबर 104. द इन्स्केप रॉक, त्या खडकाचं नाव आहे जिथं बोटी अडकत होत्या, त्याचं नाव आहे इन्स्केप रॉक नावाचा खडक आहे. नो स्टीर इन द एअर, नो स्टीर इन द सी. म्हणजे हवा शांत होती. स्टीर म्हणजे स्टिल, शांत.
नो स्टर इन द सी, समुद्र सुद्धा शांत होता. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज सी कुड बी, जहाज सुद्धा इतकं शांत होतं की जसं ती होती तशी. आता शिप आणि सी म्हणले म्हणजे इमॅजिन केलेलं आहे. मग आता इथे फिगर ऑफ कवितेत जास्त फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा तो आहे तो म्हणजे इमॅजिनेशन. तर इमॅजिन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे इथं ज्यादा. इमॅजिन आहे, देन पर्सनिफिकेशन आहे, देन फिगर्स ऑफ स्पीच रिपिटिशन आहे, फोर्थ एलिट्रेशन आहे, बघू बाकीचे जसे फिगर ऑफ स्पीच येतील अजून भरपूर फिगर ऑफ स्पीच आहे या कवितेमध्ये. बघूया आपण लाईन बाय लाईन मिनिंग बघूया अगोदर. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज सी कुड बी, जसं हवा शांत होती, समुद्र शांत होता, साहजिकच शिप जहाज सुद्धा शांत होती सुरुवातीला. हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशियन, तर त्या अगदी शांत पद्धतीने समुद्रामध्ये जहाज सुद्धा होती. विदाउट आयदर साइन ऑर साऊंड ऑफ देअर शॉक, कुठलंही काय धोका वगैरे काय नव्हता, शांत सगळं होतं. म्हणजे कोणाच्या काळामध्ये ॲबर ग्रोथ अबॉट. द वेव्स फ्लोड ओव्हर द इन्स्केप रॉक, आता लाटा या इन्स्केप रॉकवरती येऊन आदळत होत्या. सो लिटल दे रोज, लाटा एकदम वर यायच्या, रोज खाली जायच्या आदळलेल्या समुद्रातल्या. सो लिटल दे फेल, तेवढ्या जोरात त्या आदळायच्या त्या खडकावरती. दे डिड नॉट मूव्ह द इन्स्केप बेल, त्या लाटा ते इन्स्केप बेल जी लावली होती ती हलत नव्हती. आता इथं ॲबॉट हा शब्द आलेला आहे, तर कोण आहे ॲबॉट? तर बघा, अ हेड ऑफ ॲबे, ॲबे ऑफ मॉन्क्स, ॲबे अ बिल्डिंग वेअर मॉन्क्स ऑर नन्स लिव्ह ऑर युज्ड टू लिव्ह. एक हा ख्रिस्ती मठाधिपती आहे. ॲबॉट हा एक ख्रिस्ती मठाधिपती आहे, सुस्वभावी चांगला व्यक्ती आहे, इतरांच्या साठी एक सामाजिक कार्य करणार. ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथ हॅड प्लेस्ड दॅट बेल ऑन द इन्स्केप रॉक, त्यानं तिथं ते बेल बसवली त्या इन्स्केप रॉकवरती. का? तर पाण्यात ती काहीशी बुडलेली असायची, लाटा यायच्या जायच्या आणि त्याच्यावर बेल बसवायच्या अगोदर लाटा ते खडक दिसत नव्हता रॉक, आणि मग शिप किंवा बोट त्याच्यावर आदळायची, क्रॅक व्हायचे, मोडायचे आणि अनेक प्रवासी बुडायचे, खलाशी बुडायचे, मच्छीमार बुडायचे. मग त्यांना त्या कळत नव्हतं म्हणून, तर ते कळावं म्हणून तिथं नेमकी बेल बसवली. त्या बेलचा आवाज ऐकू आला की खलाशी पुन्हा बोट दुसरीकडून वळवायला लागले आणि साहजिकच अपघात टाळायला लागले. आणि बेल बसवल्याचा फायदा या सगळ्या खलाशांना मच्छीमारांना व्हायला लागला आणि ते सगळे आशीर्वाद देऊ लागले ज्यांनी बसवली बोट ते ॲबॉट. They did not move the Inkscape bell. Abbot of the Aberbrothock had placed that bell on the Inkscape rock. त्याने ते बेल जे आहे ती Inkscape rock वरती बसवली. On a buoy, buoy शब्दाचा अर्थ बघा, तरंगती, floating object on anchored in the sea to mark dangerous places. एखाद्या धोक्याचं संकेत रॉक जवळ आलेला आहे आणि तिथे तरंगती तबकडी त्या बेलवरती दिसत होती खाली लोकांना. तर मूव बाय द इन्स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड संग, फ्लोटेड अँड संग, सोंग म्हणजे आवाज करायची, वाऱ्यानं लाटानं आवाज आला की ते हलायचे आणि बेलचा आवाज साहजिकच यायचा. आणि त्या आवाज आला की लोक बाबा इंचकेप रॉक जवळ आली, आपली बोट दुसरीनं वळवा, दुसऱ्या बाजूनं वळवा, ही त्यांना आयडिया यायची आणि मग त्यांचं धोका टळायचा. अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग रंग, आणि त्या लाटेवरती त्याचे वॉर्निंग रंग, वॉर्निंग द्यायची की बाबा इथं आवाज येतोय म्हणजे बेल जवळ आली, म्हणजेच इन्स्केप रॉक जवळ आलाय आणि साहजिकच त्यामुळं मग पुढचा धोका बोट आदळायचा टळायचा. पेज नंबर 105 बघा,
when the rock was hid by the surge swell. आता सर्ज स्वेल चा अर्थ इकडे दिलाय बघा, सडन अँड ग्रेट राईज इन द लेवल ऑफ सी. पाण्यात भरती ओहोटी थोडक्यात यायची, त्याची काय व्हायची, when the rock was hid by the surge swell. भरती ओहोटीच्या टायमाला ते रॉक खडक जो आहे तो पाण्यामध्ये बुडायचा, हाईड लपायचा. द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. आता मरीनर्स म्हणजे ते मच्छीमार जे आहेत त्यांना बेलचा वॉर्निंग यायची, आणि मग जरी खडक पाण्यात लपला किंवा बुडला गेला तरी सुद्धा त्या बेलच्या आवाजाने ते सावध व्हायचे. अँड देन दे न्यू द पिरिलियस रॉक. पिरिलियस डेंजरस शब्दाचा अर्थ इकडे दिला बघा. मग त्यांना लक्ष द्यायचं की बेलच्या आवाजाने ते डेंजरस रॉक जवळ आलाय. अँड ब्लेस द अबॉट. ब्लेस्ड म्हणलंय तर ब्लेस्ड या शब्दाचा पीपी केला. ब्लेसचा ब्लेस्ड की ते लोक वाचल्या बेलमुळे वाचायचे आणि त्याचा पूर्ण ब्लेस म्हणजेच आशीर्वाद कोणाला द्यायचे, ज्यानं बेल बसवली त्या अबॉटला. ब्लेस्ड द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ. द सन इन हेवन वॉज शायनिंग डे. स्वर्गातून सूर्य चकाकत असायचा. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. सगळं आनंदी चाललेलं होतं with the blessing of Abbot. And the sea bird screamed as they wheeled around. पक्षी आकाशातून भराऱ्या मारत होते, इकडे तिकडे राऊंड फिरत होते, आनंदी होते. And there was a joyance in their sound. आणि त्या बेलचा पक्ष्याचा किलबिलाट आवाज सगळीकडे आनंद आणि आनंद होता. तर विल्ड अराउंड म्हणजेच पक्षी भरारे इकडे तिकडे मारायचे. द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम हिअर अँड देअर विथ सिंगिंग अ साऊंड ऑर सॉन्ग. त्याला विल बेल अराउंड म्हणले. द बॉय ऑफ द इन्स्केप बेल वॉज सीन. तर बॉयचा अर्थ सांगितला मी, तरंगती तबकडी. बॉय ऑन द इन्स्केप बेल वॉज सीन. सगळ्यांना ते दिसायची तबकडी. अँड डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन. स्पेक टिनी डॉट म्हणजे लहानसा ठिपका असल्यासारखं तिथं ते दिसायचं समुद्रात जी बसवलेली बेल तबकडी. सर रॉल्फ द रॉवर वॉक हिज डेक. आणि एक विदुष म्हणजे विघ्न संतोषी माणूस जो आहे रॉल्फ द रॉवर त्या जहाजाच्या डेकवरून इकडं तिकडं फिरत होता. आता लोकांनी कौतुक करत होते एबॉटचं, त्याला आशीर्वाद देत होते ते बेल लावली म्हणून, इन्स्केप बेल. आणि मग ही सगळ्यात महत्वाचं हे सगळं जे आहे ते बेलवरती आहे म्हणून बेल. तर ती बेल आहे ती 105 पानावरती तुम्हाला दिसते इकडं कट करताना. आता तो बघा आलेला जो आहे राल्फ द रोवर हा जो आहे तो कट करतोय बेल. आता तिथं दिसतंय तुम्हाला पेज नंबर जिथं आपलं चाललंय, पेज नंबर 105 105. राल्फ द रॉवर वॉक्ड हिज डेक. त्या जहाजाच्या डेकवरून इकडे तिकडे तो फिरत होता. एक जिलशी हेट्रीड पर्सन. अँड ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक. आणि मग त्या बेलकडे त्याचं पेज नंबर 5 वर दिसते बघा 105 वर लक्ष गेलं. ही फेल्ट द चिअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. तो त्यावेळेला कसा होता, अतिशय आनंदी होता. तुम्हाला प्रश्न येईल त्याचा मूड कसा होता सुरुवातीला. इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. आणि साजिद त्या शिळ मारत होता, तिथं तो गीत गात होता, आनंदी होता. हिज हार्ट वॉज नर्थफुल टू एक्सेस. तर बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस. पण त्याच्या मनात एक वाईट गोष्ट आली, द्वेष, जिलशी, हेट्रीड असले मनामध्ये असल्यामुळं याच्या कार्याबद्दल एक त्याच्या मनामध्ये जिलशी आली. आणि पुढे काय केलं त्यानं बघा. His eye was on the escape float. Quoth, he said. Quoth शब्दाचा अर्थ आहे बघा said. तो काय म्हणाला, मेन त्याच्या जहाजावरचे जे कर्मचारी होते त्यांना म्हणाला, पुट आउट द बोट. बोट त्या इन्स्केप जी बसवलेली बेल त्या दिशेने घ्या. अँड रो मी टू द इन्स्केप रॉक. त्या इन्स्केप रॉकच्या जवळ घेऊन चला. अँड आय विल प्लग द अबॉट ऑफ एबरब्रोथ. आणि जी बेल बसवलेली आहे एबरब्रोथनं ती बेल मी कट करणार आहे, कट करायची. आता मी कालच तुम्हाला बेल दाखवली होती की समजा ही बेल आहे,
बेल बसवलेली आहे इथं. ती बेल त्याने इथनच कशी कट केली बघा, तुम्हाला दिसते आता तिथं पेज नंबर 105 वरती. I will plug the abort rotor. ती बेल मी कट करणार आहे. The boat is lowered. बोट मेन रो बोटच्या जवळ गेलो आणि बोटला त्याने काय केलं, त्या बेलच्या तिथं जवळ गेलं. अँड टू इन्स्केप रॉक दे गो. जवळ गेले अगदी त्या इन्स्केप रॉकच्या. सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. आता तेव्हा तिथं त्या चित्रात दिसते तुम्हाला थोडा वाकून त्या बेल कट करायला लागला. बेंट म्हणजे वाकणे. राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इन्स्केप फ्लोट. आणि तिथून त्यानं ती बेल अडकवलेली जी चांगलं काम करत होते या ॲबॉटनं इतरांच्या भल्यासाठी वाचवायसाठी लावलेली आहे ना, राल्फ डोरावरनं ते कट केली. डाऊन सम बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. खळखळ म्हणजे आता हा फिगर ऑफ स्पीच होतोय जे ध्वनीचं अनुकरण शब्दात केलं. साऊंड इज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड. तर बेल खळ करून पाण्यात पडली. खळ करून म्हणजे ओनोमॅटोपोइया हा फिगर ऑफ स्पीच आहे बघा. ओनोमॅटोपोइया साऊंड. खळ म्हणजे स्वर्लिंग किंवा गर्गलिंग. द बबल्स रोज अँड बस्ट अराउंड. खाली बोट पडल्यानंतर पाण्यात बुडबुडे आल्या. कोथ कोथ म्हणजे सेड. सर राल्फ काय म्हणाला, द नेक्स्ट हो कम्स टू रॉक ओंट ब्लेस द ॲबॉट ऑफ ॲबॉट. आता ह्या इन्स्केप रॉकच्या जवळ येईल ना, बेल कट झाली आणि कोणी याला आता ब्लेस म्हणजे आशीर्वाद देणार नाही. म्हणजे क्रूर वृत्ती, एखाद्याचं कौतुक ह्याला पाहत नव्हतं म्हणून बेल कट केली आणि इतरांचे प्राण धोक्यात आणले. पेज नंबर नेक्स्ट वर जाण्यापूर्वी आपण आताच्या या पेजपर्यंत कोणते कोणते फिगर ऑफ स्पीच बघितले, तर हे सगळं फिगर ऑफ स्पीच आणि नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पिरियड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. वी हॅव कंप्लीटेड अप टू नाउ पेज नंबर 104 and page number 105 and its explanation with poetic devices, meaning, glossary. Now remaining part we will discuss in the next period. Till then we are going to stop here. Thank you. Okay.